2024년 12월 8일 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 시편 138편 2절에 이런 말씀이 있습니다. I bow down towards your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. 내가 주의 성전을 향하여 예배하며 주의 인자하심과 성실하심으로 말미암아 주의 이름에 감사하오리니 이는 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름보다 높게 하셨습니다. 하나님 아버지, 주님께 나와서 예배를 드리는 가운데 하나님께서 저희 마음에 주님을 바라보고 찬양할 수 있는 그런 믿음을 허락하여 주시니 감사합니다. 주님이 부르시는 가운데 주님의 이름을 높이기 위하여 모였사오니 성령께서 예배를 인도하시고 주님의 기뻐하시는 예배되게 예수 그리스도 안에 저희 모든 마음을 들 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 찬양하시겠습니다.
같이 일어나서 찬송가 43장 즐겁게 안식하는 날 찬양 드리겠습니다. 즐겁게 안식한 날 반갑고 좋은 날 내 마음을 건네하니 즐겁고 기쁜 날 이 작은 길 가보자 앞에서 참되신 성의일체 나 찬송 부르네 이날의 하늘에서 새 양식 내리네 성회로 모이라고 종소리 울리네 어둠의 밝은 빛을 온 세상 비치며 높은 불을 흘려 시원케 하시네 이주를 지키고 새은혜 입어서 영원히 쉬는 곳을 다 올라갑시다 성도께 찬미하고 성자와 또 성령 참되신 성의일체 다 찬송 부르네 아멘. It's time we will confess our faith through the shorter catechisms 98 through 100. 소율이 문답으로 저희 신앙을 고백하겠습니다. 98번 질문 제가 먼저 읽겠습니다. 98번 기도가 무엇입니까? 기도는 그리스도의 이름으로 우리의 소원을 하나님께 올리는 것인데 그분의 뜻에 맞는 것을 구하고 우리의 죄를 고백하고 그분의 자비하심을 깨달아서 감사하는 것입니다. Question 98. What is prayer? Prayer is an offering up of our desires unto God for things agreeable to His will in the name of Christ with confession of our sins and thankful acknowledgement of His mercies. 99번. 우리의 기도를 지도하시려고 하나님께서 우리에게 주신 법칙은 무엇입니까? 하나님의 모든 말씀이 우리의 기도를 지도하기에 유용합니다. 다만 특별한 법칙은 그리스도께서 제자들에게 가르쳐 주신 기도, 곧 일반적으로 주님께서 가르치신 기도라 부르는 것입니다. Question 99. What rule hath God given for our direction in prayer? The whole Word of God is of use to direct us in prayer, but the special rule of direction is that form of prayer which Christ taught His disciples, commonly called the Lord's Prayer. 100번 주님께서 가르치신 기도의 머릿말이 우리에게 가르치는 것은 무엇입니까? 하늘에 계신 우리 아버지라는 기도의 머릿말은 자녀들이 아버지에게 나아가듯이 우리로 하여금 모든 거룩한 경외심과 확신을 가지고 도와줄 능력과 마음이 있는 하나님께 나아갈 것을 가르칩니다. 또한 우리가 다른 사람과 함께 기도하고 다른 사람을 위하여 기도할 것을 가르칩니다. 100번 Question 100. What doth the preface of the Lord's Prayer teach us? The preface of the Lord's Prayer, which is, Our Father which art in heaven, teaches us to draw near to God with all holy reverence and confidence as children to a Father able and ready to help us, and that we should pray with and for others. 사도신경으로 저희 신앙 고백하겠습니다. We confess our faith through the Apostles' Creed.
전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. 아멘. 앉아주시기 바랍니다. 시간은 저희 죄를 주님께 고백하고 함께 회개하는 시간 갖도록 하겠습니다. We'll confess our sins to the Lord together as we pray. Remember that Christ has forgiven all our sins, past, present, and future. And because of that, we can come to God for repentance and forgiveness. 기도하실 때 하나님께서 저희들 마음속에 믿음을 다시 한번 확인시켜 주시고 예수 그리스도를 믿고 모든 죄를 용서받을 수 있다는 것을 기억하며 담대히 또 간절히 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 주님께 나와서 저희들 삶을 내어놓고 기도합니다. 저희들 마음속에 삶 속에 하나님이 주는 죄와 여기에 빠지는 것들 믿는 것을 불쌍히 보시고 저희들은 대신해 주시기를 간절히 구합니다. 아버지 저희 없이 이미 예수 그리스도의 십자가 보혈로 치워지고 하시면서 저희가 있습니다. 동시에 성령에 있어서 저희 저희를 찾아오고 속에 저희가 하나님으로부터 용서받은 사람들 속에 그런 사람들로 생명의 So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if we live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. Heavenly Father, we confess that we are led by the Holy Spirit, the Spirit of Christ, and therefore we are sons of God. We, knowing that, lift up our lives to you because we do sin, we do shameful things, and we are weak. So, Father, would you help us? Would you cleanse us? Would you make us whole by your power, by the power of the Holy Spirit, by the merit of Jesus Christ death on the cross for us. 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 용서하시고 새롭게 만드시고
거룩하게 만드시는 것을 저희가 요즘의 삶 속에서 경험할 수 있기를 간절히 구하고 특별히 예배 가운데 그것을 체험할 수 있기를 간절히 구합니다. 저희를 불쌍히 보시고 마음속에 있는 모든 것들을 주님께 내어놓을 때에 예수 그리스도의 보혈의 공로가 저희를 완전하게 만들고 온전하게 만드는 것을 경험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 찬송가 161장, 통일 찬송가는 159장입니다. 할렐루야 우리 예수. We'll sing in number 161. Hallelujah, He is risen together. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we thank you for this worship service. We can come to you and worship in Jesus Christ, our Lord. We thank you that we can not fear all our shortcomings, all our shame that's been nailed to the cross because what Christ has done now. We thank you so much that we can come to you freely and worship you and expect and know that you listen to our prayers and songs of praise and our worship from our hearts. So would you help us now to come to you with pure hearts, help us to expect great things from you, help us to really pray to you for your work among us in this worship service. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 한 사람 한 사람 인도해 주셔서 하나님의 전으로 나올 수 있도록 역사하시니 감사합니다. 저희 마음속에 예수 그리스도를 믿고 그분만을 의지하고 기뻐하는 마음 주시고 또 주님께 저희 시선을 고정시킬 때 하나님께서 저희 한 사람 한 사람의 마음을 만져주시고 위로하시고 힘을 주시고 또 천국 백성으로 확인시켜 주심을 감사를 드립니다. 이 시간 성령께서 역사해 주셔서 저희들의 마음속에 저희 모든 가족들의 마음속에 예수 그리스도가 주로 높임을 받는 귀한 예배 시간 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 각자의 삶 속에 직장도 주시고 일할 터전도 주시고 또 가정이라는 삶의 터전을 주시니 감사합니다. 하나님께서 맡기신 이러한 영역들 안에서 저희가 예수 그리스도를 주로 모시는 순종하는 일들이 있도록 하나님께서 저희 삶 속에 가장 중요한 분이 되도록 예수 그리스도의 말씀이 저희가 순종하는 것들이 되도록 주님 역사하여 주시옵소서. 저희가 변화할 수 있도록 하시고 조금씩
주님 닮아가는 모습이 가정에서나 직장에서나 저희 커뮤니티에서 보여줄 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 특별히 지혜를 주님께서 허락해 주셔서 부부간에 또 부모와 자녀간에 주님께서 역사하시는 일들이 있게 하시고 예수 그리스도 때문에 저희가 가족들을 다르게 대하고 겸손히 대하고 높여주는 일들이 가정 안에서 있게 하시고 또 교회 안에서 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 특별히 저희가 저희 안에서만 저희 하신들을 위해서만 기도하고 복을 구하는 것이 아니라 저희 시선이 밖으로 향하게 하여 주셔서 저희 주변에 주님을 알지 못하는 사람들, 주님을 예전에는 알았는데 지금 교회를 등진 사람들, 저희 삶 속에 주님께서 허락하셨다면 그들에게 나아가 예수 그리스도를 전하기를 원하는 열정을 허락해 주시고 저희 입술을 열어 주시고 저희 삶이 증거가 되도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희 특별히 나라를 위해서 계속 기도합니다. 하나님께서 평화를 허락하시고 주님이 허락하시는 가운데 모든 교회들이 안전한 가운데 평화롭게 하나님께 예배를 드릴 수 있도록 보호하여 주시기를 간절히 구합니다. 특별히 위정자들에게 주님 사랑하고 두려워하는 마음 허락해 주셔서 하나님의 법이 무엇인지 주님의 뜻이 무엇인지 헤아려 알 수 있도록 그것에 따라 백성들을 다스릴 수 있도록 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 아버지께서 특별히 저희 교회를 통하여 후원하고 또 같이 기도하며 참여하게 하시는 선교사님들 사역 허락하시니 감사합니다. 아버지 스펜서 가면 선교사님 또 이강훈 신수희 선교사님 그리고 필라델피아 부가티오 코리아 프레 바이스코 주님께서 붙들어 주셔서 그 모든 선교의 터전에 장에 하나님께서 복음을 허락하시고 복음을 담대히 선포하시는 목사님들 선교사님들 허락하시고 무엇보다 그들이 주님의 일을 할 때에 주변에 있는 사람들과 관계를 주님께서 붙들어 주셔서 예수 그리스도의 사랑과 역사가 그 사역 관계마다 일어나도록 주님 화목해 하시는 그런 모습으로 그 모든 선교사역을 감당할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 특별히 오늘 저희 교회 허락하셔서 또 볼티모어로 아우리치를 나갈 텐데 저희들 마음속에 그리스도의 사랑이 가득하게 충만하게 하여 주시고 저희가 평소에 잘 못 보는 분들 또 오늘 만나게 될 때에 저희 마음 문이 열려져서 그들을 위해 기도하며 또 삶을 나누고 그리스도의 사랑을 나누는 또 음식도 나누고 여러 가지 선물도 나눌 때 주님께서 살아계시고 그들을 돌보시고 위하시고 그들 마음속에 복음이 울려 퍼지기를 원하신다는 그런 모습이 나타날 수 있도록 증거될 수 있도록 성령께서 오늘 오후에 역사해 주시기를 간절히 구합니다. 아버지께서 인도하시는 구제사역이 되기를 간절히 구하오니 주님께서 역사하여 주시옵소서. 하나님 저희 삶 속에 필요한 모든 것을 공급하여 주시니 감사합니다. 아버지께서 주신 것들 중에 구별하여서 주님께 가지고 나왔사오니 주님 뜻대로 사용하시고 하나님의 사역이 교회를 통하여 계속될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀은 에스겔서 37장 1절부터 14절까지 말씀입니다. Ezekiel chapter 37 verses 1 through 14. 에스겔서 37장 1절부터 14절. 저 영어로 먼저 읽겠습니다. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord, and set me down in the middle of the valley. It was full of bones, and he led me around among them, and behold, there were very many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Then he said to me, Prophesy over these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, Behold, I will cause breath to enter you, and you shall live, and I will lay sinews upon you, and will cause flesh to come upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a sound, and behold, a rattling, and the bones came together, bone to its bone. And I looked, and behold, there were sinews on them, and
Flesh had come upon them, and skin had covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, Son of man, and say to the breath, Thus says the Lord God, Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood on their feet, an exceedingly great army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dried up, and our hope is lost. We are indeed cut off. Therefore prophesy, and say to them, Thus says the Lord God, Behold, I will open your graves, and raise you from your graves, O my people. And I'll bring you into the land of Israel, and you shall know that I am the Lord, when I open your graves, and raise you from your graves, O my people. And I will put my spirit within you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall know that I am the Lord. I have spoken, and I will do it, declares the Lord. 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 나를 그 뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본즉 그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살 수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 아시나이다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라. 또 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 하셨다 하라. 이에 내가 명령을 따라 대언하니 대언할 때에 소리가 나고 움직이며 이 뼈 저 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결되더라. 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에 생기는 없더라. 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대언하라. 생기에게 대언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라. 이에 내가 그 명령대로 대언하였더니 생기가 그들에게 들어가매 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라. 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라. 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. 그러므로 너는 대언하여 그들에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 한즉 너희는 내가 여호와인 줄을 알리라. 내가 또 내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이른 줄을 너희가 알리라. 여호와의 말씀이니라. 아멘. 전용진 목사님 나오셔서 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐라는 제목으로 하나님 말씀 증거해 주시겠습니다. 반갑습니다. 어떻게 한 주간 잘 지내셨는지요? 또 이렇게 말이 이렇게 괜찮습니까? 목소리 잘 들립니까? 목사님 보이스는 너무 좋았는데 제 보이스는 어떨는지 모르겠네요. 오늘 괜찮으세요? 예, 반갑습니다. 자, 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 부족하기가 한량없는 이 사람, 하나님의 말씀 붙들고 이 자리에 섰습니다. 불쌍히 여기어 주시어서 부족하고 부끄러운 모든 것 주님의 십자가 뒤에 감추어 주시옵고 이 시간 주님의 말씀만이 증거되고 선포되게 하여 주시옵소서.
예수님 이름으로 기도합니다. 본문이 참 길었죠. 거의 37장을 다 읽는 줄 알았을 거예요. 하지만 꼭 필요한 본문이라 좀 길게 본문을 잡았습니다. 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐? 라는 질문으로 오늘 말씀 증거하도록 하겠습니다. 우리의 인생에는 누구나 예외 없이 깊은 골짜기를 걷는 듯한 순간이 한 번쯤은 찾아옵니다. 그때에는 세상이 완전히 무너진 것 같고 앞으로의 나갈 길이 전혀 보이지 않는 아주 캄캄한 절망의 시간들입니다. 건강의 문제나 경제적인 문제, 실패와 좌절 등은 우리를 마치 살아있으나 죽은 사람처럼 느끼게 합니다. 이런 순간에는 우리는 정말 회복될 수 있을까? 스스로로 질문도 하고, 때로는 하나님은 혹시 우리를 잊어버리신 것은 아닌지 의심도 하기도 합니다. 이스라엘 백성도 이와 같은 절망의 순간이 있었습니다. 바벨론 포로 생활은 그들에게 모든 것을 잃게 만들었습니다. 나라를 빼앗겼죠. 성전은 파괴되었고 하나님께 선택받은 백성이라는 정체성마저 흔들렸습니다. 그들은 이제 소망이 없는 마른 뼈처럼 완전히 말라버린 상태가 되었습니다. 그러나 바로 그때 하나님은 에스겔을 통하여 놀라운 환상을 보여주십니다. 마른 뼈들이 살아나는 장면을 통해 하나님은 모든 것이 끝난 것처럼 보이는 상황에서도 새 생명과 회복을 주실 수 있는 분이심을 선포하십니다. 하나님의 말씀과 성령님의 역사는 그 어떤 절망의 자리에서도 새로운 소망을 일으키시며 죽은 것도 다시 살아나게 하십니다. 이 환상은 단지 이스라엘에게만 국한된 것이 아닙니다. 오늘날 우리의 삶 속에도 동일하게 역사하시는 하나님의 능력과 은혜를 보여주십니다. 우리가 마주한 절망의 골짜기에서 하나님께서는 여전히 우리를 향하신 확실한 계획을 가지고 계십니다. 오늘 주신 말씀을 통해서 우리는 하나님의 말씀과 성령님의 권능, 두나미스를 새롭게 경험하고 우리의 삶 속에서 새로운 소망과 회복을 불러일으키는 은혜의 시간이 되시기를 간절히 소망합니다. 오늘 본문 말씀을 보게 되면은 에스겔은 하나님의 영에 이끌려 마른 뼈가 가득한 골짜기에 서게 됩니다. 이 골짜기는 단순히 죽음의 절망을 상징하는 장소가 아닙니다. 하나님께서는 이곳을 에스겔에게 보여주시며 절망과 죽음을 넘어서는 하나님의 능력을 나타내기 위한 교육의 장으로 삼으셨습니다. 2절 하반절 말씀을 잠깐 볼까요? 2절 하반절 말씀입니다. 뼈들이 힘이 많고 아주 말라 있었다 말씀하십니다. 이 표현은 생명이 끊어진 지 아주 오래되었고 회복의 가능성이 전혀 없어 보이는 상태를 나타냅니다. 이는 이스라엘 백성의 영적 상태와 민족적 상태를 그대로 보여주는 것입니다.
하나님께서는 때로는 우리 자신의 한계를 보게 하시고 하나님의 능력을 깨닫게 하십니다. 3절 잠깐 보실까요? 3절 상발점 말씀입니다. 하나님은 에스겔에게 이 뼈들이 능히 살 수 있겠느냐 물으십니다. 이 질문은 중요한 신학적 메시지를 담고 있습니다. 인간의 시각에서 마른 뼈들이 살아난다는 것은 절대로 불가능한 일입니다. 이것은 이스라엘에게 처한 상황과 아주 똑같은 것입니다. 하나님은 아마도 이러한 불가능 상태 속에서 에스겔이 과연 하나님의 능력을 신뢰할 수 있는지를 시험하십니다. 에스겔 답변은 3절 하반절이죠. 주 여호와여 주께서 아시나이다. 믿음의 태도를 보여주는 것입니다. 에스겔은 자신의 지식이나 경험에서 나오지 아니하시고 하나님의 주권과 능력을 인정하며 겸손히 신뢰하고 있습니다. 그는 하나님께서 다시 살리시는 분이심을 알고 있었기에 자신의 생각과 판단보다 하나님의 전지전능하심을 믿고 의지한 것입니다. 이 장면은 인간의 절망과 하나님의 소망 사이의 차이를 우리에게 극적으로 보여줍니다. 인간은 마른 뼈를 보면 끝을 생각하지만 하나님은 그 자리에서 새로운 시작과 새로운 계획을 하시는 분이십니다. 하나님은 종종 우리를 인간적으로 아무것도 할 수 없는 절망의 골짜기로 데리고 가십니다. 이는 우리의 힘과 지식과 우리의 생각이 아니라 하나님의 능력을 붙들게 하기 위함입니다. 하나님은 이스라엘에게 뿐만 아니라 오늘 우리에게도 이 뼈들이 능히 살겠느냐 질문하십니다. 질문을 던지십니다. 교회 여러분, 어떻게 대답을 하시렵니까? 꼭 기억하고 명심하길 바랍니다. 이 질문은 단지 상황을 묻는 질문이 아니라는 것입니다. 이 질문은 우리의 믿음을 확인하고자 하시는 하나님의 사랑입니다. 우리의 삶 가운데에는 마른 뼈와 같은 절망의 순간이 찾아옵니다. 인간의 관점으로 볼 때 모든 것이 끝난 것처럼 보일지라도 하나님의 관점에서는 회복과 부흥의 가능성이 여전히 존재합니다. 예수 그리스도의 십자가는 바로 이런 절망 속에서 우리에게 새로운 생명을 주기 위한 하나님의 놀라운 구속 사건이었습니다. 교우 여러분, 지금 이 시간 절망을 경험하고 계십니까? 그렇다면 눈을 들어 우리 주 예수 그리스도의 십자가를 바라보십시오. 십자가에서 우리를 위하여 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 우리들에게 새 생명과 소망을 주시는 예수님을 믿고 의지하시기를 소망합니다. 에스겔과 같이 주께서 아시나이다.
주께서 하시나이다 라고 믿음의 고백으로 우리의 한계를 인정하고 하나님의 권능과 능력을 신뢰할 때 하나님께서는 우리의 삶 속에서 새로운 생명을 불어 넣으실 것입니다. 요한복음 11장 25절 26절 말씀입니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 아멘. 아멘입니다. 힘차게 아멘 하셔야 돼요. 아멘입니다. 우리의 소망은 상황이 아닙니다. 상황이 아니라 하나님의 약속과 그분의 구원의 능력에 있음을 깨닫고 우리 가슴판에 각인하셔야 할 것입니다. 오늘 본문 4절 말씀을 보도록 하겠습니다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈들에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 하나님께서는 에스겔에게 이 뼈들에게 대언하라고 명령을 하세요. 이는 죽은 뼈들에게 생명을 불어넣는 회복의 시작이 말입니다. 하나님의 말씀에 있음을 강조하는 것입니다. 하나님의 말씀에 있습니다. 또한 여호와의 말씀을 들을지어다. 선언은 단순한 말씀이 아닙니다. 나를 향하신 하나님의 명령입니다. 에스겔이 하나님의 말씀을 선포하자 뼈들은 움직이고 서로 연결되며 힘줄과 살이 생기고 가죽으로 덮이는 외적 회복이 이루어집니다. 외적 회복이 이루어진다는 것입니다. 그러나 아직 생기가 들어가지 않았기 때문에 여전히 죽은 상태에 있습니다. 이것은 외적인 회복으로만, 변화로만 완전한 회복이 불가능하다는 것을 우리에게 명확히 보여주는 것입니다. 하나님의 말씀과 성령님의 역사가 함께할 때에 생명과 영적 변화는 완성이 되는 것입니다. 하나님의 말씀은 창조와 회복의 능력을 가지고 있기 때문입니다. 우리도 이 시간 말씀을 통하여 회복과 변화를 경험할 수 있습니다. 말씀은 우리 상한 심령을 치유하십니다. 하나님의 말씀은 길을 잃은 자들에게 방향을 제시해 주십니다. 하나님의 말씀은 연약한 자들에게 강하게 세워주십니다. 뼈들이 연결되고 형태가 갖추는 것처럼 하나님의 말씀은 우리의 삶에 혼란과 파편에 된 부분을 연결하며 회복을 시작하십니다. 하나님은 에스겔에게 마른 뼈들을 향해 대언하도록 명령하셨습니다. 이 시간 우리도 우리의 삶의 절망적인 상황과 환경을 향하여 하나님의 말씀을 선포하셔야 합니다. 선포하셔야 합니다. 가정의 문제, 직장의 어려움, 건강의 문제 속에서도 말씀을 붙들고 선포하셔야 됩니다. 선포하십시오. 말씀을 믿고 감사함으로 우리가 선포할 때 하나님의 창조와 회복의 능력이 우리의
상황과 환경 속에서 역사하실 것입니다. 하나님의 말씀은 회복의 시작입니다. 에스겔이 하나님의 말씀을 대언했을 때 마른 뼈 약한 것처럼 우리의 삶 속에서도 말씀은 새로운 변화와 소망을 일으킵니다. 그러나 아주 중요합니다. 외적 변화에만 머무르지 않고 말씀을 우리의 삶의 중심에 두며 순종할 때 하나님은 더 크고 온전한 회복을 이루실 것입니다. 하나님의 말씀을 믿고 의지하며 그분의 능력을 신뢰하는 삶을 살아가시기를 소원합니다. 본문 말씀 9절 말씀 보도록 하겠습니다. 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대언하라. 생기에게 대언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라. 아멘. 하나님은 에스겔에게 생기에게 대언하라고 명령하십니다. 생기가 뼈들에게 들어가자 그들은 살아나 큰 군대가 됩니다. 여기서 생기는 히브리어로 루아흐라고 합니다. 성령, 바람, 생명을 의미합니다. 말씀으로 외적 회복이 이루어졌다면 성령님은 내적인 생명과 힘을 부여하십니다. 성령님의 역사가 없이는 진정한 회복이 이루어질 수 없습니다. 성령님은 우리의 영혼을 변화시키고 하나님과의 관계를 온전하게 회복시키십니다. 성령의 역사는 구속의 과정에서 필수적이며 우리가 예수 그리스도를 믿고 그분의 복음을 받아들일 때입니다. 성령님은 우리 안에 거하시며 우리의 영혼을 새롭게 하신다는 겁니다. 새롭게 하십니다. 중요하죠. 예수님의 복음을 받아들일 때입니다. 명심하십시오. 로마서 8장 12절 11절 말씀입니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리리라. 아멘입니다. 아멘입니다. 성령의 역사로 우리는 예수 그리스도의 부활의 능력을 경험하게 됩니다. 그 능력은 우리의 삶을 변화시키고 하나님의 뜻을 이 땅에, 이곳에, 이 센터에 이루어 가도록 인도하실 것입니다. 본문 12절 말씀 다 같이 보도록 하겠습니다. 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라고 선언을 하십니다. 이 선언은 바벨론 포로 상태에서 하나님의 백성으로서의 정체성을 회복시켜 주시겠다라는 약속의 말씀입니다. 하나님은 결단코 자신의 약속을 저버리는 분이 아니십니다. 이스라엘이 회복되고 하나님께서 다시 그들을 돌보실 때 그들은 하나님의 백성으로서 하나님의 영광을 나타내는 삶을
살게 될 것입니다. 하나님은 우리에게도 회복의 약속을 이 시간 주십니다. 우리의 내적, 영적 상태와 관계를 회복시킬 수 있는 분이심을 믿고 의지해야 합니다. 히브리서 13장 5절 하반절 말씀에는 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 약속을 주셨습니다. 이 약속을 믿고 불안과 염려 속에서도 하나님이 나와 함께 하신다는 확신을 가지고 나아가야 할 것입니다. 하나님이 이스라엘을 회복시키는 목적은 단지 그들이 회복되어서 잘 살라는 것이 아니라 그들을 통해 하나님의 영광을 나타내기 위함이었습니다. 저와 여기에 모인 여러분들도 마찬가지로 회복된 삶을 통하여 하나님의 영광을 드러내야 할 것이 아니겠습니까? 우리는 드러내야 합니다. 고린도전서 15장 22절 말씀입니다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 아멘. 예수 그리스도의 복음은 죽음을 이기고 부활의 소망을 우리에게 주셨습니다. 믿습니까? 믿습니까? 아멘. 힘차게 하세요. 믿습니까? 예. 할렐루야. 감사합니다. 오늘 말씀 가운데 우리가 기억하고 우리가 꼭 품고 살아야 할 교훈이 수십 가지는 되지만 그 중에 딱 3가지만 말씀드리도록 하겠습니다. 필기 잘 하세요. 잘 적으셔야 합니다. 첫 번째입니다. 구원의 확신을 갖고 살아가자. 다 같이, 이거 안 하려고 했는데 또 다 같이가 나오네. 안 하는 거 알면서도 왜 그러는지 모르겠습니다. 누가 한 분은 따라 하실 수 있지 않을까? 그런 기대감을 갖는데, 우리 장로님 한번 따라 해보실래요? 예. 구원의 확신을 갖고 살아가자. 아멘. 구원의 확신을 갖고 살아가기 위해서는 우린 예수 그리스도의 복음을 믿어야 합니다. 예수 그리스도의 복음을 믿을 때 우리는 죄와 사망에서 구원을 받고 새 생명을 얻게 됩니다. 마른 뼈가 살아나는 놀라운 일처럼 우리는 예수 그리스도 안에서 새 생명으로 새로운 삶을 시작할 수 있습니다. 구원의 확신을 가지고 우리 삶의 모든 영역에서 하나님을 신뢰하고 의지하며 살아가기를 소원합니다. 두 번째입니다. 긴장하지 마세요. 그냥 제가 하겠습니다, 집사님. 둘째, 우리는 성령의 인도하심에 따라 살아가야 합니다. 성령의 인도하심에 따라 살아가야 합니다. 성령의 인도하심에 따라 살아가기 위해서는 우리는 예수 그리스도의 복음을 믿고 한 걸음 더 나아가 증거해야 합니다. 예수 그리스도의 복음의 능력을 신뢰할 때 성령님은 우리 안에 거하시게 되시고 우리의 삶을 변화를 시켜주십니다. 성령님의 인도하심에 따라 하나님의 뜻을 깨달으며 삶을 살아가야 합니다. 날마다 성령의 역사를 체험하고 성령의 인도하심에 순종하는 삶을 살아가시기를 소원합니다. 간단하니까 기억하기 참 좋죠? 꼭 기억해 주세요. 마지막입니다. 세 번째. 우리는 하나님의 약속을 믿으며
소망을 갖고 살아가야 합니다. 하나님은 약속을 변개치 않습니다. 구원의 약속은 우리가 예수 그리스도 안에서 받은 확실한 약속입니다. 이 약속을 굳건히 붙잡고 어떤 상황에서도 소망을 잃지 말고 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하며 하나님을 예배하며 살아가시기를 간절히 소망합니다. 오늘 주신 말씀을 통해 우리는 절망과 죽음의 골짜기에서도 여전히 역사하시는 하나님의 능력을 보았습니다. 우리의 눈으로 보면 완전히 끝이 난 것처럼 같은 상황이라도 하나님은 그곳에서 새 생명과 새 소망을 불어넣으실 수 있는 분이셨습니다. 마른 뼈들이 살아난 장면은 하나님의 말씀과 성령님의 죽은 것 같은 우리의 삶에도 부흥과 회복을 어떻게 가져다 줄 수 있는지를 강하게 우리에게 보여주셨습니다. 이것이 바로 예수 그리스도 안에서 성취된 복음의 약속이며 우리가 날마다 경험해야 할 구원의 확신입니다. 우리는 때때로 어려움 속에 갇혀 소망마저 잃어버릴 때가 있지만 그러나 하나님은 항상 나와 우리와 함께 하십니다. 그분은 우리에게 닥친 어떠한 절망 속에서도 새로운 희망을 주십니다. 소망을 주십니다. 하나님은 우리가 그분의 말씀과 성령님의 도우심을 의지할 때만이 우리를 다시 일으켜 세워 주실 것입니다. 하나님은 절대로 포기하지 않으시는 분이십니다. 우리도 하나님을 의지하여 절망과 고통의 골짜기를 하나님을 믿는 믿음으로 담대히 걸어가야 할 것입니다. 이제 우리는 우리의 삶 속에서 하나님의 말씀을 꼭 붙들고 성령의 능력을 의지하며 마른 뼈와 같았던 그곳에서, 그 장소에서, 이곳에서, 가정에서, 직장에서 하나님의 소망과 회복을 경험하는 은혜가 차고 넘치시기를 간절히 소망합니다. 하나님은 이 시간에 우리에게 새로운 생명과 새로운 소망을 주실 준비와 계획을 가지고 계십니다. 아멘. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 오늘 주신 말씀을 통해 예수 그리스도의 십자가 복음을 다시 한번 깨닫게 해주시오니 감사를 드립니다. 주님, 이 시간 간절히 원합니다. 하나님의 뜻을 이루는 도구로 쓰임받는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 절망 속에서도 주님의 말씀을 믿고 순종하며 나아가게 하여 주시옵소서. 성령의 능력으로 우리의 삶을 변화시켜 주시옵소서. 그리하여 주시를 믿고 감사드리오며 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 일어서셔서 305장입니다. 나 같은 죄인 살리신 찬송 드리도록 하겠습니다.
같은 죄인, 나 같은 죄인 살리신 주의 놀라워 잃었던 생명 찾아 자리에 앉아주시기 바랍니다. 예, 오늘 예배에 하신 하나님께 감사드리고요. 오늘 정진 목사님 안수 받으신 후에 첫 설교였는데 저는 되게 좋았거든요. 여러분 어떠신지 모르겠습니다. 예, 네, 말씀하신 것 마음속에 기억하면서 주님 따라가는 삶을 살 수 있기를 간절히 바랍니다. 혹시 온라인으로 예배드리신 분은 단톡방에 출석을 확인해 주시고요. 오늘 예배와 신교 후에 볼티모어 아웃리치가 있습니다. 기억하시고 많은 참여 부탁드리고요. 또 혹시 사람 센터에 도네이션 하기 위해서 아이템 가지고 오신 분들은 이현주 집사님께 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 이번 주 수요일 오후 8시에 온라인으로 수요성 공부 마지막 결론을 짓는 시간이 있습니다. 지난번까지 새 언약을 다 공부를 했고요. 그동안 저희가 배웠던 모든 것을 결론을 지어서 삶 속에 어떤 의미를 가지는지 묵상하고 좀 얘기를 나누는 시간입니다. 많은 참여를 부탁드립니다. 다음 주일 예배 중에 성찬식이 있습니다. 성찬을 위해서 준비하시고 기도하시기 바랍니다. 그리고 예배 후에 공동회의가 있습니다. 그날 사역보고와 재정보고 있겠습니다.
그 일정 주보를 첨부해 주시고 그 혹시 제가 입고 있는 광고 있을까요? 네, 없으시면 주일 진교하도록 하겠습니다.